دیکھا کہ یورپ میں کس طرح اور کیسا فیوڈلزم تھا، لوگ اس سے کس طرح اٹھا چکے تھے۔ آج ہم اسی سیریز کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ہوا، یورپ میں بزنس کس طرح شروع ہوا اور کس طرح کیپٹلزم کی شروعات ہوئی اور کس طرح یورپ ڈیولپمنٹ کی طرف چل پڑا۔ آج ہم ہماری دولت کو پاس رکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہے، چوری ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور ہر وقت ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور دولت رکھنے سے کوئی خاص فائدہ ہمیں نہیں ملتا۔ اور ان سب پریشانی سے بچنے کے لیے ہم ہماری زیادہ تر دولت کو انویسٹ کر کے رکھتے ہیں، جیسے کوئی ایف ڈی کرے گا، کوئی ریئل اسٹیٹ بھی بزنس میں لگائے گا، کوئی شیئر خریدے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن دولت اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ لیکن میڈیول ایج کے شروعاتی دنوں میں اس طرح کی انویسٹمنٹ یا روپے سے روپیہ کمانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس دولت بہت کم تھی، بلکہ تھی ہی نہیں، اور جس کے پاس تھی وہ بھی اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ آج کی طرح اس دور میں سادھن نہیں تھے، اس دور میں روپیوں کا لین دین نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں عدل بدل کر لیتے تھے، اس طرح زندگی گزرتی۔ اس دور کے لوگ بائی اینڈ سیل کے سسٹم سے بالکل انجان تھے، انہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا تو وہ خود بناتے یا دوسری چیز کے بدلے کسی اور انسان سے اسے عدل بدل کر لیتے۔ اس دور میں صرف اور خاندان کے دوسرے لوگ اپنی غذا کا انتظام، اپنی چیزوں کا انتظام، اپنی ضروریات کا انتظام خود کرتے تھے۔ جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی وہ خود اپنے گھر میں بناتے۔ ان صرفوں میں جو اچھا کاریگر ہوتا اسے جاگیردار اپنے محل میں رکھ لیتا، اور اس طرح جاگیرداری گاؤں سیلف سفیشینٹ ہوتا۔ لیکن سیلف سفیشینسی کے ساتھ ساتھ چیزوں کے تبادلے کی ضرورت بھی بڑھنے لگی، اور اسی ضرورت نے انیشل بزنس یا ٹریڈ کی بنیاد ڈالی۔ چیزوں کا تبادلہ ٹرانسفر امیروں اور جاگیرداروں کے محل کے اطراف یا کسی بڑی جگہ پر ہفتے میں ایک بار ہوتا تھا۔ ان بازاروں میں جاگیرداروں کے صرف نے بنائی ہوئی چیزیں اور امیروں کے اپنے کاریگروں نے بنائی ہوئی چیزیں تبادلے کے لیے آتی تھی، کیونکہ ضرورتیں کنزپشنز لمیٹڈ ہوا کرتی تھی، اس لیے تبادلے کے آگے تجارت بڑھ نہیں پائی۔ تجارت نہ بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں راستوں کی حالت بے انتہا خراب ہوا کرتی۔ ہم اگر آج راستے میں چھوٹے چھوٹے گڑھے دیکھیں ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں، لیکن اس زمانے میں آج کے جیسا راستوں میں گڑھے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ گڑھوں میں سے راستے ہوا کرتے تھے، اور اگر بارش ہوتی تو مصیبتیں اور بڑھ جاتی تھی۔ اوپر سے ڈاکوؤں، قزاقوں، لٹوروں کی کثرت، ان کا خوف، ان حالات میں بزنس کس طرح آگے بڑھتا۔ اور مزے کی بات یہ کہ جاگیردار اور امیر قدم پر چنگی یا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے بھی لوگ چیزوں کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جانے کے لیے ہچکچاتے تھے۔ ہر جاگیر میں سب کا الگ الگ قانون اور الگ الگ ناپ تول کا سسٹم ہوتا، جس سے نقصان ہو جاتا، کبھی تو بہت فائدہ ہو جاتا۔ 11ویں صدی کے بعد حالات بدلنے لگے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہی تھی کہ جاگیرداروں نے اپنی جاگیروں کا سسٹم ٹھیک کرنا شروع کر دیا تھا اور ڈاکوؤں اور لٹوروں سے چھٹکارا حاصل کرنے پر دھیان دینے لگے تھے۔ جیسا جیسے وقت بدلتے گیا، حالات میں تبدیلی آتی گئی اور لوگ خود کو محفوظ سمجھنے لگے اور کھل کر کام کرنے لگے۔ لیکن ان چیزوں کو بڑھاوا دینے میں کروسیڈز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کروسیڈز کا ظاہری مقصد تو مسلمانوں سے یروشلم آزاد کرانا تھا۔ کیتھیڈرلز نے، چرچوں نے عام عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اتنی نفرت بھر دی تھی کہ وہ سب ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یروشلم جو عیسائیوں کے لیے سب سے معتبر جگہ ہے، وہاں پر زیارت کا سلسلہ صدیوں سے جاری تھا، وہاں پر زیارت کا سلسلہ کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ تو اسی کیا ضرورت پیش آئی کہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کرانا پڑا؟ اس میں عیسائیوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، لیکن پوپس، اس وقت جو پوپس تھے وہ بات جان گئے تھے کہ عیسائیت جتنا پھیلے گی، جتنی دنیا میں جتنی جگہ پھیلے گی، پوپ کی طاقت، چرچ کی طاقت اتنی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ دولت انہیں ملتی جائے گی۔ فوجیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی کلاس وجود میں آئی، جسے بزنس کلاس کہتے ہیں۔ یہ لوگ ضروری سامان کے ساتھ ہمیشہ فوجیوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ فوجیں جب ایسٹ پہنچی تو وہاں انہیں الگ ہی دنیا نظر آئی، جو ان کی دنیا سے بالکل الگ۔ اور اس جگہ پر بہت خوشیاں تھیں، ہر طرف بھرے بازار، چہل پہل، خوبصورت لباس، خوشبودار کھانے، اونچے محلات، پکے و کشادہ گھر۔ یہ سب دیکھ کر یورپیوں کی آنکھیں چوندی آ گئی۔ جب تک یہ لوگ وہاں رہے، ان چیزوں سے
फ़ायदा हासिल करते रहे और उन्हें कसरत से इस्तेमाल करते रहे। जब वापस यूरोप लौटे तो वहाँ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी और ये ईसाई इन चीज़ों के, इन लजीज़ खानों के, इस ऐश के आदी हो गए थे। अब इन हज़ारों लाखों ईसाइयों की नई ख्वाहिशों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार पैदा हो गया। इसके बाद की जितनी भी सलीबी जंगी हुई उनमें कोई मजहबी जज्बा नाम को भी नहीं था। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पहली सलीबी जंग में मजहबी जज्बा था, लेकिन उसके बाद की जितनी भी सलीबी जंगी हुई इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बाद की जितनी भी जंगी हुई वो सिर्फ लूटमार, कत्ल गारत की दौलत बटोरने के लिए लड़ी गई। इन जंगों में जागीरदार और अमीर भी दौलत की लालच में मदद करने लगे। इनमें ताजरों का तबका भी था। असल में ईसाई यरूशलेम पर कब्ज़ा नहीं चाहते थे, वो ईस्ट के बाज़ार पर अपनी हुकूमत चाहते थे, क्योंकि ईस्ट में तिजारत बहुत पहले से थी। ईस्ट के ताजरों से इनके ताजिर कुछ सीख सकते और और इसी जगह से शैंपेन शराब का नाम पड़ा। जैसे जैसे तिजारत बढ़ती गई वैसे वैसे हर तरफ कारोबार, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ में तरक्की होने लगी और इसके नतीजे में शहर आबाद होने लगे। शहर पहले भी होते थे लेकिन ज़्यादातर फौजी और अदालती मरकज़ थे, लेकिन ये जो नए शहर आबाद हो गए थे ये पुराने शहर से बिल्कुल अलग थे। ये नए शहर इन इलाक़ों में उभरे जहाँ तिजारत शिद्दत से होती थी और काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी। ये इलाके थे नीदरलैंड और इटली और इस जगह और ज़्यादातर इस जगह पर हुई जहाँ या तो सभी सिमतों से सड़कें आती थी, यहाँ जहाँ दरियाओं के दहाने थे और तिजारती कश्ती और जहाज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत ज़्यादा थी। यूरोप का फ्यूडलिज़म पुराने रस्म और रिवाज की क़ैद में था, इसमें किसी किस्म की आज़ादी की गुंजाइश न थी। शहरों के कारोबार तेज़ी से बढ़ रहे थे और इसमें जागीरदार बंधन डाल रहे थे, रुकावटें डाल रहे थे। ताजिरों को जिस आज़ादी की ज़रूरत थी वो जागीरदार इन्हें नहीं दे रहे थे। शहरों के बिजनेसमैन की ज़रूरतें अब बिल्कुल अलग थी। इनके लिए पुराने रस्म व रिवाज का टैक्स और टैक्स के कानून रुकावटें थी जो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन और बिज़नेस को बढ़ने में रोक रही थी। इन हालात ने ताजिरों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। बिजनेसमैन बेसिकली एक बहादुर ग्रोह होता है। इन्हें ज़िंदगी के बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नए रास्ते, नए तरीक़े ढूंढते रहते हैं। इस काम के लिए इन्हें आज़ादी की ज़रूरत होती है। इनके पिछले तजुर्बे से इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था एकजुट हो जाए तो पुराने सिस्टम से लड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली जिन्हें गिल्ड्स कहा गया। इनके ज़रिए उन्होंने जागीरदारों और नवाबों को मजबूर किया कि वो इन्हें वो आज़ादियाँ दें जो इनके बिज़नेस के लिए ज़रूरी थी। सिर्फ यही नहीं, शहरी अदालतें भी वो अपनी अलग बनाना चाहते थे। फ्यूडलिज़म में अदालतें एक ही किस्म के मसाइल के लिए होती थी। इंसाफ का यह सिस्टम एक शहर की कम्युनिटी के लिए मौजूद नहीं था और इसी तरह शहरी अपनी मर्ज़ी का टैक्स का सिस्टम भी चाहते थे। ये लोग बिज़नेस पर से महसूल वगैरह किस्म की पाबंदी हटाना चाहते थे। इसके नतीजे में इन्हें पूरी तरह तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें ज़रूर बदल गई। इस तरह रफ्ता रफ्ता शहर सौदागरों के कंट्रोल में आते गए। इस दौर में जो तब्दीलियाँ हो रही थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। इनमें से कुछ लोगों ने इन तब्दीलियों को कबूल किया तो कुछ ने बिल्कुल भी नहीं किया। ये नब उभरती हुई बिज़नेस क्लास पिछले दो तबकों से बिल्कुल अलग थी और ज़माने में रुपयों का और सिक्कों का राज शुरू हो गया था और बहुत बड़े बड़े ताजिर अपने तिजोरियाँ रुपये पैसे से भर रहे थे। जागीरदारी दौर में सूद हराम व गुनाह था और ज़्यादा दौलत जमा करना बुरा समझा जाता था। उस ज़माने में कर्ज़ बगैर सूद के दिया जाता और लिया जाता था, क्योंकि इस दौर में लोग मज़हब से काफ़ी जुड़े हुए और चर्च की रूहानियत से इन्हें खौफ भी होता। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब बदलने लगा। चर्च का कानून वक्त की ज़रूरतों के सामने भी असर साबित होने लगा। सूद के ताल्लुक़ से कुछ इस तरह कानून बनने लगे कि सूद नाजायज़ व गुनाह तो है, लेकिन कुछ ख़ास मामलात में या फिर इन मामलात में धीरे धीरे सूद इंटरेस्ट आम होता गया। चर्च का पॉइंट ऑफ व्यू जो इन्होंने सूदी लेन देन के बारे में इस्टेब्लिश किया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। दौलत कमाने के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ ने जागीरदारों को भी बदलने पर मजबूर किया। अब वो रुपयों के एवज़ अपने सर्फ आज़ाद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि अगर सर्फ भाग जाता तो मुआवजा का रुपया भी नसीब नहीं होता था। जागीरदारी